قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قيل ترون النبي صلى الله عليه وسلم ومعاشره وأمر بالصيام فقال: هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إليه نصيب للعالم المسلم إن شاء الله تعالى قبل يوم السابع، فلم يأتي العالم المسلم حتى توفي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال في حديث آخر: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشورا، فسئل عن ذلك فقالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم لم تقرأ بني إسرائيل من عدوهم. وقال أبو موسى: فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم. فصالحوا ما أمر بالصيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. أو كما قال سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم: ليحترم الظلم والظلم ये हराम का महीना चल रहा है, पहले ही आप लोग छोड़ देंगे। नया इस्लामी साल शुरू हो चुका है, एसपी मीटिंग जा चुका है। अभी इनकी अंदर को हवा भी नहीं लगी है और खबर भी नहीं है। अभी जब आएगा जनवरी 1 जनवरी तब देखिएगा हंगामा, फिर देखिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और जितने भी ज़राए इलाज है जम करके उनसे अमल किए जाएंगे कि मसला दुनिया उनसे तो खैर खुराफात ही खुराफात है, या खुराफात नहीं है, इन लोगों की इत्तला तो मिलना करती है। इतनी गुंजाइश तो होनी चाहिए, ये लोगों का काम नहीं होना चाहिए। अगर इतना ठीक किया जाए या इतना चेंज किया जाए, जैसे दूसरे लोग प्रचार अपना करते हैं, हम भी दूसरे को आगाह करने के लिए और मुतला करने के लिए इतना बता दें कि नया इस्लामी साल शुरू हो चुका है या नया इस्लामी साल मुबारक हो, अगर यही किया जाए बहुत पसंदीदा चीज तो नहीं है, लेकिन जिन हालात में हम रहे उन हालात के एतबार से अगर बता दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई गलत बात नहीं। महीना शुरू हो जाता है, साल शुरू हो जाता है और तारीखें ऐसी चलने लगती है, लेकिन असर तो इसका नहीं होता है कि हमारा नया इस्लामी साल शुरू हो चुका है, जिसकी इब्तिदा, जिसका आगाज खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, खलीफा सानी उमर फारूक
رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے سال سے آغاز مان کر کے یکم محرم الحرام سے اس کی بنیاد ڈالی اور پہلی محرم سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور اس سال کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ ہمارا اور آپ کا سال اسلامی اعتبار سے چالو ہو جاتا ہے جو کہ ضروری ہے، اور باقی رہا انگریزی سال وہ ہمارے لیے ضروری نہیں، ضرورت کی چیز ہے، اور دونوں میں ہر کوئی فرق سمجھ سکتا ہے، کوئی چیز ضروری ہوتی ہے اور کوئی چیز ضرورت کی ہوا کرتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے گھر ضروری اور لازمی ہوا کرتا ہے، لیکن گھر میں بیت الخلا بنانا یہ ضرورت کے لیے ہوا کرتا ہے۔ ایک چیز ضروری ہوا کرتی ہے اور ایک چیز ضرورت کے تحت ہوا کرتی ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے۔ تو ہمارے اسلامی سال شروع ہو چکا ہے اور اس کی آج تیسری تاریخ ہے، اور اگلا ہفتہ یہ عاشورہ کا دن ہوگا جو کہ جمعہ ہی پڑے گا۔ آج جمعہ ہے، پھر جمعہ ہی پڑے گا۔ یہ مہینہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اور اسی طریقے سے حرمت والے دو اور مہینے میں بھی، شعبان رمضان کے بعد شوال، ذی القعدہ اور محرم رجب، یہ چار مہینے جو حرمت والے قرار دیے جاتے ہیں، اللہ نے اس کے بارے میں قرآن مقدس میں کیا فرمایا؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ 12 مہینے سب بندے ہیں، 4 مہینے ان میں سے محترم ہیں اور 4 مہینے احترام والے ہیں، جن میں سے ایک مہینہ یہ محرم کا بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد صیام رمضان شہر اللہ المحرم، کہ سب سے بہتر روزہ، سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ پورے رمضان کے مہینوں کے بعد، اگر پورے مہینے کی بات کی جائے، ایک دن کی بات نہیں، جزوی طور پہ کسی دن کو فضیلت حاصل ہو، عرفہ کے دن کے زیادہ فضیلت حاصل ہو، اس روزے کو زیادہ فضیلت حاصل ہو تو ایک الگ بحث ہے، لیکن پورے مہینے کے اعتبار سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد اگر پورے مہینے کے روزے کی فضیلت کسی مہینے کے اعتبار سے حاصل ہے تو یہ محرم کے مہینے کو حاصل ہے، یعنی اس پورے مہینے میں اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھے پورا مہینہ، اس کو فضیلت حاصل ہوگی اور اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک صاحب نے میرے سے پوچھا کہ اگر ہم یہ شروع کے 10 دن میں رکھیں، ہم نے کہا 10 ہی دن کی کیوں بات کرتے ہیں، پورے مہینے آپ رکھ لیجیے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ روزے کے اعتبار سے فضیلت اس مہینے کو حاصل ہے، اس محرم کو حاصل ہے، اور خاص طور سے اس کا 10واں دن جو کہ اگلے جمعہ کو پڑ رہا ہے، جسے عاشورہ کہا جاتا ہے عربی میں، اس کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو نہ صرف روزہ رکھا ہے بلکہ آقا نے روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا ہے، اور حکم ہی نہیں دیا ہے، دوسرے کو رکھوایا دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہاں تک فرمایا کہ صیام اليوم عاشورا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، اس عاشورہ کے ایک دن کے روزے کے بارے میں میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ سال بھر کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک سال کے جو ہمارے اور آپ کے گناہ ہیں، ایک دن کا روزہ رکھنے سے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تمام گناہوں کو اللہ ختم کر دے گا، معاف کر دے گا اور مٹا دے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ جب وہ مٹانے پہ آتا ہے، جب معاف کرنے پہ آتا ہے، اور جب گناہوں کو ختم کرنے پہ آتا ہے تو پھر اس کے یہاں جو کہ شان کریم اس کی بہت بلند ہے، صرف گناہ ہی نہیں مٹاتا ہے، وہ کریم کی شان یہ ہوتی ہے کہ صرف وہ معاف ہی نہیں کیا کرتا ہے، صرف معافی کا سلسلہ اختیار نہیں کرتا ہے، اب وہ درگزر کا معاملہ نہیں کیا ہوتا ہے، بلکہ وہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ انعام سے بھی نوازتا ہے، نوازشات کا بھی معاملہ کیا کرتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو
توبہ کر لے، جو ایمان لائے، جو نیک اعمال کرے، اپنے گناہوں سے باز آنے کی کوشش کرے اور گناہوں سے شرمندگی کا اظہار کرے اور ندامت ظاہر کرے، آ کر کے ہمارے جناب سے ہم سے گڑ گڑا کر کے معافی مانگے، ان کے سیئات کو حسنات سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ صرف گناہ ہی نہیں معاف ہوتے ہیں بلکہ اس کی جگہ پہ نیکیاں درج کر دی جاتی ہیں، اچھائیاں درج کر دی جاتی ہیں۔ اس کی ذات اور اس کی شان کریمی بہت بلند ہے، وہ صرف معاف ہی نہیں کرتا، تو ایک سال کے گناہ صرف معاف نہیں ہوتے بلکہ امید یہی ہے کہ اللہ معاف بھی کرے گا اور نوازشات کا بھی معاملہ کرے گا اور عطاؤں کا اور زاد و دہیز کا بھی اللہ معاملہ فرمائے گا۔ اب اس دن کو فضیلت کیوں حاصل ہوئی، اس دن کی اہمیت کیوں ہے اور اس دن کی اہمیت کو کیوں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی اہمیت کو بیان فرمائی، اس کی وجوہات کیا ہے۔ ہم لوگ اور آج کل لمبا کے چکر میں بہت پڑے رہتے ہیں، فالتو گیری کے چکر میں بہت پڑے رہتے ہیں۔ جو کام کی چیز ہوتی ہے، جو کام کی بات ہوتی ہے یا جو کام کرنے کا ہوتا ہے، ہم عام طور سے اس کے چکر میں نہ پڑ کر کے فالتو سوالات کی بوچھار لگائے رہتے ہیں۔ ذرا بتائیے تو حضرت بہت کیوں کہتے ہیں؟ ذرا بتائیے کہ امریکہ کے آگے کون سی کنٹری ہے؟ ذرا بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تو پھر یہ کتنا ہزار سال گزرا رہا ہوگا؟ یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ دن رات میں سنت مؤکدہ کتنی ہے، یہ خبر نہیں ہے کہ نوافل کتنی ہے، یہ خبر نہیں ہے کہ اوابین کا لفظ اوابین ہے کہ اوابین ہے۔ اکثر جاہل اس کو اوابین بولتے ہیں، ہاں اتنی خبر نہیں ہے اور پوچھنے آئے ہیں 4000 سال پرانی بات۔ ارے جہاں رہ رہے ہو، پریزنٹ ٹائم میں جہاں پہ ہو اور جس پوزیشن میں ہو، جس حالت میں ہو، پہلے کم سے کم اس کا سوال کرو، اس کی معلومات حاصل کرو۔ جس چیز کا تعلق عمل سے اور عملی اعتبار سے جو ہمارے اور آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے اور جسے ہمیں اور آپ کو فالو کرنا ہے اور جسے اپنی زندگی میں اتارنا ہے اور اتارنے کے بعد جس اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ہمیں اور آپ کو جس کے ذریعے سے سرخروئی حاصل ہونے والی ہے، اس کے تعلق سے اکثر سوال کرنا چاہیے اور اس کے تعلق سے پوچھنا چاہیے اور اس کے تعلق سے بات کرنی چاہیے۔ رات میں 12 بجے فون آتا ہے ریسیو کیجیے، تو اس کے بعد کیا سوال ہوتا ہے؟ ہم لوگ بیٹھے 4-5 لوگ بات کر رہے تھے، اس میں ایک بحث نکل آئی۔ کیا بحث نکل آئی؟ یہ سوال پیدا ہو گیا کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کا کلر کیسا تھا، اس کا رنگ کیسا تھا؟ آپ کو اتنا چنگا پڑے گا نا کہ آپ ہی کا رنگ اور چہرے کا رنگ بدل جائے گا تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ایک دم فالتو سا سوال۔ اور اس کے بعد 6 بجے، رات کے 12 بجے، 1:30 بجے ایک صاحب نے سوال کیا، اسی طرح کا ایک دم سے فالتو سوال۔ اب اس کے بعد فون کرنے کے بعد قابل کا آپ سوچ رہے، ہم کہ نہیں جاگت رہے تب تو خود اٹھائے لیے یہ فالتو سوال کرنے کے لیے رات میں 1:30 بجے۔ اب سعودی میں رہتے ہیں، ان کے یہاں فالتو گیری ہے، اس وقت تو کوئی کام نہیں ہے، بیٹھے بات کر رہے ہیں، اٹھا کر کے فون کر دیا۔ اب ان کو تو یہ خبر نہیں کہ میں 24 گھنٹے کا جگہ ہوا ہوں یا 2 رات پروگرام میں جگہ ہوا ہوں یا 3 رات کا جگہ ہوا ہوں، کچھ پتہ نہیں اور کچھ فکر نہیں، اٹھا کے فون کر کے اور جب ریسیو ہو جاتا ہے تب قابل کا سوچ رہے تھا۔ اگر آپ کو یہ خدشہ تھا کہ میں سو رہا تھا تو آپ نے بلا وجہ ڈسٹرب کیوں کیا؟ بلا وجہ سے اس نے پریشان کیوں کیا؟ بھائی فون کرنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، ملاقات کرنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، سامنے والے کا لحاظ اور خیال کیا جاتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا مزاج یہ ہے کہ ہم جب فرصت میں ہوتے ہیں ہم اپنی سہولت دیکھ کے چلتے ہیں، ہم اپنا خیال کرتے ہیں، ہم نہ ڈسٹرب ہونے پائیں، ہمیں نہ کوئی پریشانی ہونے پائے، سامنے والے کو کتنا ہی ڈسٹرب کر دیا جائے کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اس طرح کی فالتو چیزیں یہ ہمارا مزاج بن چکی ہے۔ تو ایسے ہی خاص طور سے جو بدعات کے گڑھ میں رہتے ہیں اور جو شیعوں کے علاقے میں رہتے ہیں، ان کے یہاں اس طرح کی بات زیادہ سنی اور سمجھی جاتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن کی فضیلت اسی لیے ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن میں شہید کر دیے گئے تھے۔ اس بات کا تعلق اور اس دن کا اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ کہاں حضرت حسین کی شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہجرت کے 60 سال بعد ہو رہی ہے، 61 سال بعد ہو رہی ہے، اور اس دن کی فضیلت قرآن میں بھی بیان کی جا رہی ہے، احادیث میں بھی بیان کی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس دن کو فضیلت حاصل ہوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں آپ سے یہ کہہ دوں کھڑا ہو کر کے کہ اس دن کی فضیلت اس لیے ہے کہ میرے دادا جان کا انتقال آج صبح کے دن ہوا تھا، تو آپ ہنسنے لگیں گے، کہیں گے لگتا ہے اس کی کھوپڑی چل گئی ہے۔ یقین مانو آپ کہیں گے اگلے ہفتے آپ تقریر مت کیجیے گا، آپ کی کھوپڑی کم نہیں کرتی ہے۔ یہی صورت حال ان لوگوں کی ہے کہ ایسی بات کہہ رہے ہیں جو بے سر اور پیر کی ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی فضیلت چلی آ رہی ہے، 60
60-70 साल पहले से हजरत हुसैन की वफात हो रही है 60 या 61 हिजरी में पहुंच करके, तो फिर कैसे ये कहा जा सकता है कि हजरत हुसैन की शहादत की वजह से इस दिन को तक़द्दुस हासिल हो गया? ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, ऐसे मुक़द्दस दिन में उनकी शहादत का होना ये मज़ीद उनकी फजीलत की बात है, ये मज़ीद अहमियत की बात है कि अल्लाह ने उस दिन में उन्हें उठाया जो दिन मुक़द्दस चला आ रहा था। जैसे जुमा में किसी की मौत होती है तो एक फजीलत की बात होती है, एक अहमियत की बात होती है, इंशाअल्लाह अल्लाह उसे माफ कर देगा। ऐसे ही इस दिन में अगर कोई जाता है तो एक मुक़द्दस दिन में जा रहा है, बाकी फजीलत की वजूहात क्या है उसके तलाश में पढ़ करके एक जो रोजा नहीं रखते हैं, जो एक दिन भी रोजा नहीं रखते हैं, वही ज्यादा पूछते हैं कि फजीलत क्यों आई है, फजीलत की वजह क्या है, इस दिन को अल्लाह ने अफजल क्यों बनाया? भाई अल्लाह ने सब महीनों को पैदा किया, अल्लाह ने सब दिनों को बनाया है। वो जब चाहे, जिस मकाम पे चाहे, जिस जगह पे चाहे, जिस शख्सियत को चाहे, जिस जगह को चाहे चुन ले हमें और आपको, उसमें चुन और चिरा की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। अल्लाह जिसे चाहता है चुनता है, और अल्लाह दूसरी जगह फरमाता है व रब्बुका यखलुकु मा यशाअ व यख्तार। आपका रब जो चाहता है पैदा करता है और जिन चीजों को चाहता है चुनता है। इस आयत के तहत ज़ादुल मआद के अंदर अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है कि इस आयत से, अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह अलैहि ने भी लिखा है कि इस आयत से ये उसूल समझ में आता है, ये ज़ाब्ता समझ में आता है कि अल्लाह जो एक दिन को दूसरे दिन पे कहीं फजीलत देता है, एक शख्स को दूसरे शख्स में फजीलत देता है, एक जगह को दूसरी जगह में फजीलत देता है, एक महीने को दूसरे महीने में फजीलत देता है। पूरे आलम के लोगों पर अंबिया किराम को फौकियत दी है। फिर अंबिया किराम में से आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने हबीब को सब पर फजीलत अता फरमाई है, अपने खलील को दूसरे अंबिया में फजीलत अता फरमाई है। फिर वो अंबिया किराम में से उलुल अज़्म पैगंबरों को, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम, हजरत नूह, इन लोगों को फजीलत दूसरे पैगंबरों पे दी है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का इख्तियार करता है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चुना है। वो जिसे चाहता है, जिस मकसद के लिए चुनता है, जिस मकाम को चाहता है, जिस जगह को चाहता है, वो मुतबर्रक बना दिया करता है। मक्का की फजीलत अलग है, हरम मुतहर की फजीलत अलग है, हरम नबवी की फजीलत अलग है, मस्जिद अक़सा की फजीलत अलग है। हमने आपने नहीं रखी है, अल्लाह ने अपने उसूल के एतबार से रख दिया है। व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअ व यख्तार। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, और जिसको चाहता है चुनता है, जिस चीज को चाहता है चुनता है, और जिस जगह को चाहता है चुनता है। अल्लाह ने सब बनाया हुआ है। इस दिन को अल्लाह ने मुक़द्दस बनाया है, इस दिन को अल्लाह ने अज़ीम बनाया है, इस दिन की फजीलत को अल्लाह ने बयान फरमाया है, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वज़ाहत फरमाई है। अब इस दिन की फजीलत की वजूहात क्या है, वही जानता है बेहतर वजह क्या है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हजरत नूह की कश्ती नजात पाकर के जूली पहाड़ में जो आके रुकी 6 महीने बाद, तो आशूरा का दिन था। हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया, बच्चा के अल्लाह ने निकाला था, वो आशूरा का दिन था। क़यामत आएगी तो आशूरा का दिन है। किसी सही हदीस से ये सब चीजें साबित नहीं है। एक वाक़या जो मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जब मदीना तशरीफ लाए, आप आशूरा के दिन आपने देखा कि यहूद रोजा रखते हैं, तो आपने उनसे सवाल किया, उनसे ये बात पूछवाई कि तुम लोग रोजा क्यों रखते हो? तो उन लोगों ने ये कहा कि इस दिन हजरत मूसा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिरौन और उसके फिरौनियों से नजात दिलाई थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नजात अता फरमाई थी। उन्होंने कहा हाज़ा यौमुन सालिह, हाज़ा यौमुन नज्जल्लाहु बनी इस्राईल मिन अदुव्विहिम। ये एक अच्छा दिन है, ये एक नेक दिन है, ये एक बेहतर दिन है। और इसी दिन में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इस्राईल को, यानी हजरत मूसा और उनके मुत्तबईन को फिरौन से और फिरौनियों से नजात दिलाई थी और दरिया पार करा दिया था। इसलिए शुक्रिया में हजरत मूसा ने रोजा रखा, तो हम लोग भी रखते हैं। मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, हम हजरत मूसा के इत्तिबा के तुमसे ज्यादा हकदार बनते हैं। जिसका नक्शा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में एक जगह नहीं 4-5 जगहों से खींचा है, कई तफसील के साथ और कई मुख्तसर अंदाज में। अल्लाह फरमाता है वअरसल फिरऔन बिल मदाइन, अल्लाह फरमाता है हमने हजरत मूसा को हुक्म दिया अन असरी बिइबादी
लैला इन्नकुम मुत्तबऊन, देखो अपने पैरोकारों को, हमारे बंदों को, अपने मुत्तबीन को जो तुम्हारे ऊपर ईमान ला चुके हैं, रातों रात इसे लेकर के निकल जाओ, सब यहाँ से बाहर भाग जाओ। ये फिरौनियों का जुल्म बहुत बढ़ चुका है, जुल्म हद से आगे जा रहा है, और जब जुल्म हद से आगे जाने लगे तब मुस्लिमों को यकीन कर लेना चाहिए कि अब कोई मूसा आने वाला है, अब हालात पलटने वाले हैं, अब करवट लेने वाले हैं, अब बदलाव आने वाला है। ये अंधेरे जो कभी पैदा होते हैं, ज्यादा तारीखी जब आती है तो इशारा दे रही होती है, इन अंधेरों का जिगर चीर के कोई नूर आएगा, इन अंधेरों का जिगर चीर के कोई नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा जरूर आएगा। ये सूरत हाल बता रही है इंशाअल्लाह ताला हमारे हक में कोई इनकलाब आने वाला है, हम भी इनकलाब का मजा लूटने वाले हैं इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ने फरमाया कि सब लेकर के सबको बाहर चले जाओ। वहां से लेकर के निकले, फिरौनियों को पता चला और उनसे कह रखा था इन लोगों ने कि हमको शादी में जाना है, हमको ब्याह में शिरकत करनी है, हम लोगों को कुछ जेवर वगैरह चाहिए, इसलिए आप लोग 1.5 लोग हैं, अपना जेवर वगैरह दे दीजिए ताकि हम लोग अपनी शादी वगैरह मना लें। इस तरीके से उनके मालो दौलत को भी ले लिया गया था, क्योंकि जंग का मामला चल रहा था। इन हरबियों को, इन काफिरों को उस वक्त में धोखा देने में भी कोई हर्ज नहीं था, लेकर के सब मालूम था। ये लोग रातों रात निकले, सूफी बकौला बंद करके सबने भागना शुरू किया। फिरौनियों को पता चला, कहने लगा इन्ना हाउलाई लशक़िमतुन क़लीलुन व इन्नहुम लना लग़ाइज़ुन व इन्ना लजमीउन हाज़िरुन। अरे ये मुट्ठी भर लोग हैं, इनकी हैसियत क्या है, ये तो कुएं के मेढक जैसे हैं, इनकी हैसियत क्या है। 6.5 लाख या 8 लाख की तादाद इनकी है और फिरौनियों की तादाद 1 करोड़ के बराबर है। उसका जो हरामिर दस्ता है वो तकरीबन 12 लाख लोगों में मुश्तमिल है। कहने लगा निकलो और पकड़ करके इनका काम तमाम कर दो। वइन्नहुम लना लग़ाइज़ुन व इन्ना लजमीउन हाज़िरुन। हम लोग एक मुसल्ला जमात है, अपने से लैस है और हमारी तादाद भी बहुत ज्यादा है। फ़अख़रजनाहुम मिन जन्नातिन व उयूनिन व कुनूज़िन व मक़ामिन करीमिन कज़ालिक व अवरसनाहा बनी इसराइल। अल्लाह फरमाता है हमने उनको बाजार से निकाला, हमने उनको चश्मों से निकाला, हमने उनको उनके महल से निकाला, हमने उनको उनके घरों से निकाला, हमने उनको पुरअमन जगहों से निकाल करके बाहर किया और कुछ खबर नहीं थी कि हमें फिर आना है कि नहीं आना है। निकल करके इन्होंने सब पर दौड़ा और दौड़ा करके पीछा किया। जाग के वक्त में आकर के पीछे से पहुंच गए, आगे दरिया कुल्सुम है, पीछे लश्कर है, इधर लश्कर जर्रा, उधर बहर ज़फ़ार, उधर ठाटर मारता हुआ समंदर है, इधर जोश है, पूरे जोश के साथ फिरौनियों का लश्कर है कि हमारे मातहत लोग हमसे बगावत कैसे करके निकल रहे हैं। आ करके जब वहां पहुंचते हैं तो हजरत मूसा के हमरा ही बोलते हैं इन्ना लमुदरकून, मूसा तो हम पकड़े गए, अब हम गिरफ्तार किए गए, अब हमारे ऊपर मुसीबत आई। आगे दरिया है, जाए कहाँ, पीछे लश्कर है, भागे कहाँ वापस। हजरत मूसा ने पूरे कदमी के साथ और पूरे इस्तिक़लाल के साथ ये जवाब दिया कल्ला इन्न माइया रब्बी सयहदीन। हर चीज ऐसा नहीं हो सकता, मेरा रब मेरे साथ है, वो रास्ता देगा, उसने वादा किया है। अल्लाह ने रास्ता दिया। हजरत मूसा को हुक्म हुआ अब दरिया पे लाठी मारो। हजरत मूसा ने लाठी मारी। वअवहयना इला मूसा अन यضرب بعصاك البحر फकान कुल्लु फिरसिन कस्सौदिल अज़ीम। हजरत मूसा ने लाठी चलाई, दरिया फटा और हर एक टुकड़ा एक बड़े पहाड़ जैसे हुआ और 12 रास्ते बने। एक एक कबीला जो 12 कबीला था एक एक रास्ते से निकलना शुरू हुआ। फिरौन ने देखा कि मौका अच्छा है, आगे उसने अपना लश्कर खुदाया और जैसे ही सब उसने पहुंचे वअज़लफ़ना सब्बल आख़रीन वअनजयना मूसा वमन मअहु अजमईन सुम्मा अग़रक़ना आख़रीन। अल्लाह फरमा रहा है बाद वालों को हमने करीब किया, ला करके उसने घुसाया, अंदर उसने दाखिल किया। हजरत मूसा और उनके मुत्तबीन को नजात दी और फिर फिरौनियों को डुबो करके मारा। जैसे हम और आप कभी कभी चूहे को पकड़ करके पानियों में फेंकते हैं तो कैसे हुच करता है, हमने और आपने देखा होगा, बचपन में ये तमाशा किया होगा। अल्लाह ने पानी में पहुंचाया और पहुंचा करके ऐसे ही डुबो करके एक एक को तड़पा करके मारा। और अल्लाह ने बतलाया लम्हों में बिखर जाता है सदियों का तकब्बुर, लम्हों में बिखर जाता है सदियों का तकब्बुर। फिरौन की मूसा पे हुकूमत नहीं चलती। कभी भी ऐसे फिरौनियों की, ऐसे जबाबिरा की, ऐसे ज़लमा की, ऐसे तागूतों की, ऐसे शैतानों की कभी भी ज्यादा दिन हुकूमत नहीं चला करती है। इसलिए कि वहां बैठा हुआ सब कुछ देख रहा है, जिसकी ताकत सबसे बड़ी, जिसकी कुदरत सबसे बड़ी,
اس کا پاور سب سے ہے، جو جب چاہتا ہے اور جہاں چاہتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اور جو کاروائی کرنا چاہتا ہے کر کے دکھاتا ہے، کوئی مائی کا لال اسے روک نہیں سکتا، روکنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، یہ ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ نے شکرانے میں روزہ رکھا تو یہودیوں نے بھی روزہ رکھنا شروع کیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حضرت موسیٰ کے دادا حقدار بنتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ آقا نے روزہ رکھا، سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کو برابر رکھتے تھے، روزوں کو رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ فلما پوری رمضان، جب رمضان کا مہینے کا روزہ فرض ہوا، ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ، آپ نے عاشورے کے روزے کو پھر چھوڑ دیا، یعنی فرضیت اس کی ختم ہو گئی۔ پہلے یہ روزہ فرض تھا، پھر فرضیت اس کی ختم ہو گئی، پھر یہ روزہ عاشورہ کا روزہ فرض نہیں رہ گیا۔ ہاں مستحب آج بھی ہے، سنت آج بھی ہے، اس کے رکھنے کا ثواب آج بھی ہے۔ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو چاہے ہمت کرے تو رکھے اور نہیں رکھتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن فضیلت اسی کو ملے گی جو اس دن میں روزہ رکھے گا، اس ایک روزے کو جو رکھے گا۔ پھر آقا کو بتلایا گیا کہ دھیان دیجیے، یہود بھی اس روز روزہ رکھتے ہیں، نصرانی بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے عبادت میں تھوڑی سی مشابہت ہو جاتی ہے، عبادت میں کوئی دنیاوی چیز میں نہیں، کوئی گھر گھر کی چیزوں میں نہیں، کوئی اور بات میں نہیں، عبادت میں تھوڑی سی مشابہت ہو جاتی ہے۔ آقا نے یہ بھی برداشت نہیں فرمایا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم آئندہ سال زندہ رہے انشاءاللہ تعالی ثم اليوم التاسع، ہم نویں کا بھی روزہ رکھیں گے۔ فلم یأتی العام المقبل، آئندہ سال آیا نہیں، حتی توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ نہیں رکھ سکے، لیکن کیونکہ آپ نے ارادہ فرما لیا تھا آئندہ سال ایک روزہ ملا لینے کا، جس کو سنت ارادی علماء لکھتے ہیں، یہ سنت ایسی ہے جس کا صرف آقا نے ارادہ فرمایا، بعد میں صحابہ کرام نے اسے فالو کیا، تابعین نے فالو کیا، تابعین نے فالو کیا، اور آج تک یہ سسٹم چلا رہا ہے۔ اب کوئی یہودی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا پتہ نہیں، کوئی نصرانی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے کچھ پتہ نہیں، کوئی رکھ رہا ہے کہ نہیں رکھ رہا ہے کچھ معلوم نہیں، لیکن آپ نے ارادہ فرمایا تھا، اس لیے اگر دو روزہ رکھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک جمعرات اور ایک جمعہ، یا جمعہ اور شنیچر، دو روزہ رکھنے میں ہماری بدن کوئی ہلکی نہیں ہو جائے گی، بلکہ باڈی لینگویج ہماری اور صحیح ہو جائے گی، فٹنس ہماری اور بہتر ہو جائے گی۔ روزہ رکھنے سے فٹنس بہتر رہتی ہے، جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ زیادہ کھانے سے ہو رہی ہیں۔ وہ حتم اجر گجب جو کھایا کرتے ہم، ادھر پھلکی، ادھر چاٹ، ادھر پکوڑا، ادھر سموسا، ادھر لونگتا، ادھر رول گول، ادھر انڈا رول، ادھر یہ ادھر وہ، ہر دم دوڑ دوڑ کے جو چلاتے رہتے ہیں ان کی وجہ سے فٹنس گڑبڑ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بھوکا بھی رہنا چاہیے۔ آقا تو دوشنبہ کا بھی روزہ رکھتے تھے ہفتے میں، آقا تو جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ چلے جاؤ عربوں میں آج بھی یہ رواج ہے، دنیا بھر کی ان کی خرابی ہم کو دکھتی ہے، لیکن عربوں کی عوام کی اچھائی ہم آگے نہیں بیان کرتے۔ آج بھی وہ دوشنبہ کے روزے کے عادی ہے، آج بھی وہ جمعرات کے روزے کے عادی ہے، آج بھی ان کا ڈرائیوی کرتا ہوا، تسبیح پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جیسے ایک صاحب ہمارے ہندوستان سے گئے تھے، گاڑی میں بیٹھے، عرب ڈرائیور تھا، اس نے گاڑی جو آگے بڑھائی تو اس نے تلاوت لگا رکھی تھی، تلاوت چل رہی تھی، سدیش کی یا سنین کی کسی کی بھی تلاوت چل رہی تھی۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کیا بھائی آپ کا کوئی مر گیا ہے کیا؟ اس نے مسکرا کے کہا ہمارا کوئی نہیں مرا ہے، ہم لوگوں کا ضمیر مر چکا ہے، ہم لوگوں کا دل مر چکا ہے، جو ہم کھانے میں رہتے ہیں، جو ہم عیاشیوں میں رہتے ہیں، لیکن جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں، دل مر گیا ہے۔ اس لیے آپ نے ہم سے سوال کر لیا کہ تلاوت چل رہی ہے تو لگتا ہے کوئی مر گیا، نعوذ باللہ۔ کیا مرنے ہی میں صرف قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کیا مرنے ہی میں صرف قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کیا مرنے ہی میں صرف قرآن دیکھا جاتا ہے؟ یہ ہم نے اور آپ نے عادت بنا دی ہے۔ تو آپ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ نہیں رکھ سکے، لیکن آپ نے ارادہ فرمایا، اس لیے تمام علماء لکھتے ہیں ایک روزہ ملا لینا چاہیے، جو میرا جمعہ کا رکھ لیجیے یا جمعہ شنیچر کا رکھ لیجیے، اور تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسابقت کس میں ہو رہی ہے؟ عبادت میں ہو رہی ہے، کسی اور کام میں ہو نہیں رہی ہے۔ آقا نے اس کو بھی برداشت نہیں فرمایا، اور جگہ جگہ آقا کا یہ پیغام ملے گا، خالف اليہود والنصارى خالف المشرکین، ان مشرکوں کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو، نصرانیوں کی مخالفت کرو۔ آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فهو منهم، جو ان کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے شمار کیا جائے گا، اور اگر دل سے ان کو چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے قیامت میں انہیں یہودیوں نصرانیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ افسوس
अफसोस इस बात का है कि आज हम मुसलमानों को इसका पासुल लिहाज नहीं रह गया। आज हम अपनी नशिस्त में, अपने बर्खास्त में, अपने वज़ाक़ता में, अपने चाल ढाल में, अपनी रफ्तार गुफ्तार में, अपनी शादी ब्याह में, अपने दिन रात के औकात में इन्हीं गैरों की नक्काली करते हैं। आज हमारे नौजवान की हालत ये है कि देख करके मुसलमान समझना भी मुश्किल हो गया है। आज कोई हीरो अगर पैंट फाड़ के चल रहा है तो ये भी पैंट फाड़ के दौड़ रहे हैं, सामने से पूरा दिख रहा है, बाप के सामने खड़ा है, पैंट फटा हुआ है, माँ के सामने खड़ा है, पैंट फटा हुआ है। अरे क्या शक्ल अपनी बनाई जा रही है। और कोई हीरो कट आया तो उसने अपने बार ऐसा बनाया जैसे चमकुदड़ी ने नोच दिया हो। तो हमारा नौजवान वही करने लगा। सुन्नत में सुकून है, सुन्नत में वकार है, सुन्नत में टिकाव है, सुन्नत में इत्मीनान है, सुन्नत अपनी जगह रहती है, फैशन का भी अपनी जगह नहीं रहता है और फैशन में हमेशा परेशानी है। मेरे प्यारे नौजवानों, अरे किधर भागे जा रहे हो? जिन पर लानतें बरसती हैं, जिन्होंने दुनिया को लानत से भर डाला है और जिन्होंने दुनिया के अंदर खुराफात इतनी भर दी है कि हर वक्त अल्लाह की रहमत के बजाय गज़ब टपक रहा और बरस रहा है, उनके पीछे क्यों चला जा रहा है? अब मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन लाइफ आइडियल अगर किसी की हो सकती है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। मगरिबी तहजीब और उसके कल्चर के चक्कर में क्यों पड़े हैं? क्या उधर जाने के बाद हम और आप अपने को बर्बाद नहीं कर रहे हैं कि इस शायर ने कहा है और बिल्कुल बजा कहा है, जरा सी बेउसूली में, जरा सी बेउसूली में कदावर डूब जाता है, बहुत थोड़े से पानी में कदावर डूब जाता है। कदावर यानी तैराक, जरा सी बेउसूली में कदावर डूब जाता है, बहुत थोड़े से पानी में कदावर डूब जाता है। कहाँ भागे चले जाते हो तुम सब? जानिबे मगरिब उधर जाता है सूरज भी तो जाकर डूब जाता है। सूरज जैसी चीज अपनी रोशनी लेकर मगरिब में जाती है तो सूरज अपनी रोशनी खो देता है। अगर हम पश्चिम की इब्तिदा करेंगे और मगरिब की तहजीब की तकलीफ करेंगे तो हो सकता है अपने अमाल ही नहीं, अपने ईमान की रोशनी भी हम और आप खो दें। इसलिए उससे बचने की जरूरत है। एक हुक्म तो रोजा रखने का है और दूसरा हुक्म जो ज्यादा से ज्यादा मिलता है वो 10वीं मुहर्रम को अपने अहल अयाल को उशाद करने का। इस हदीस को मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आशूरा के दिन कोई अपने घर वालों में उसाद से काम लेता है, रोज जो खाने बनते हैं उससे कोई बेहतर बनाया जाए, कुछ फल फ्रूट मंगा लिया जाए, कुछ और इंतजाम कर लिया जाए, कुछ बेहतर बना लिया जाए, जितनी हमारी उसाद है, जितनी हमारी हैसियत है उससे कुछ बढ़ करके काम कर लिया जाए। आका फरमाते हैं, उम्मीद है कि अल्लाह की रहमत से साल भर खाने में उसका उसाद रहेगी, खाने पीने में उसाद रहेगी। अब हम लोगों को ये हदीस तो याद रहती है लेकिन उससे पहले रोजा वाली नहीं याद रहती है। रोजा रखने का ध्यान नहीं रहता, जिसकी फजीलत इतनी है कि साल भर का गुनाह माफ होता है, वो ज़हन में नहीं रहता। हाँ, पकाने और खाने की बात आ जाए तो फिर हम और आप सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बाकी इसके बाद जो कार्रवाई होती है, कहीं खिचड़ा बन रहा है, कहीं हलीम बन रहा है, कहीं हलवा मलीदा बन रहा है, कहीं कुछ हो रहा है और कहीं या हुसैन हम न थे, हम भी किसी से कम न थे, आप मर गए तो कुछ कम न थे, ये जो हंगामे होते हैं इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, ये महीना और हमने दिन दिया है, इसमें गुनाह करके अपनी जानों पे जुल्म मत करो। तो चीजें सिर्फ साबित है, एक यही रोजा जिसमें एक रोजा और मिला लेना चाहिए, अगर नहीं भी मिला पाए तो भी इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा, कोई हर्ज नहीं है। और दूसरे ये कि उसाद की जाए अपने घर वालों पे, दुनिया जहां वालों की दावत न दे करके अपने घर को देखिए, अपनी औलाद को देखिए, अपने बीवी बच्चों को देखिए। हम दूसरी जगह दावत देते हैं, उधर से पार्टी आ रही है, उधर से लोग बुलाए जा रहे हैं। अरे अपने भाई को बुलाया कि नहीं, अपने बेटे को बुलाया कि नहीं, अपने बाप को पूछा है कि नहीं, उसको देखिए। ऐसे ही जैसे सदे बारात में दुनिया जहां वालों से माफी मांगी जाती है और बाप का गला छोड़ के रखे उससे माफी की तौफीक नहीं, भाई का नोटा दबा के रखे उसका हक देने के लिए तैयार नहीं है, बेटे से साल भर से बातचीत नहीं है उससे बोलने के लिए तैयार नहीं है, और दुनिया जहां से माफी मांगी जाती है। यही हाल इस महीने में होता है। आशूरा के दिन दावत दुनिया जहां की जाती है, अपने घर की खबर नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन की सही समझ नसीब फरमाए और इन बातों पे हमें भी और आप सभी हज़रात को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जो वक्त ज्यादा होगा उससे थोड़ी सी माज़रत, क्योंकि मामलों को पूरा करना था। आमीन या रब्बल आलमीन। व मा अलैना इल्ला अल बलाग।